إحساس بالفخر وبالعزة بيحس كل مصري وهو واقف في هذا المكان، هذا المكان الشامخ اللي بيمثل حضارة أكتر من 7000 سنة، هذا المكان العظيم اللي بنعيش فيه تاني يوم العيد مع القناة الأولى. وعشان احنا بنعيش الماضي عايزين نعيش الحاضر، عايزين نعيش المستقبل. المستقبل هو شبابنا، ازاي ممكن شبابنا يحافظ على هذه الحضارة، يحافظ على هذا التاريخ. ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا، والأول هناخد انطباعات الأجانب وبعدين نعمل لقاءات مع الشباب. هاي ويلكم. Yeah, what's your nationality? American. American, and both of you. American. Would you please tell me your name? Aussie Sletman. Yeah, from where in America? Miami. Miami, nice to meet you. And what about you? Erica Underwood, and I'm from Miami. Yeah, you are students or working? We're working real estate. What kind of works you have been done? Real estate. Yeah, really? Yeah. Real estate, so you economic. Yes. So, is it your first time in Egypt? Yes, it's our first time in Egypt. هم طبعا من ميامي، جايين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأول يوم ليهم هنا في مصر، وهم بيعملوا في مجال بيع العقارات. So when we talk about this place, this huge and gorgeous place, what's your impression about it? Why did you choose to come here? And is it your first visit or not? It's my first visit. I chose to come here because it's one of the wonders of the world, and I am amazed at your country. It is so beautiful. Everybody's been so nice. It hasn't been dangerous at all. So we have really enjoyed it. It's been a wonderful experience. جميل جدا ان هي مستمتعه بهذا المكان. هي بتقول اول زياره ليها كانت للهرم، ان المكان مبهر بالفعل، شديد الابهار، وان هي حاسه ان ما فيش اي خطوره على الاطلاق، هي حاسه بامن تام. هي كمان مستمتعه بهذا المكان وهذا التاريخ وهذه الحضاره. So when we talk about of course you have listened to a lot of propaganda throughout all media all over the world about Egypt and events and political events. So what's your impression about this place? I think it's very safe. I mean, I'm not scared at all. I feel like everybody's very nice and friendly, and I'm not worried. I feel good. لما سألتها عن وسائل الإعلام في الخارج إن هي بتدي انطباع عن مصر خاصة في الأحداث السياسية اللي بتمر بيها البلاد، أكدت إن هي حاسة بالأمان التام، ما فيش أي حاجة خطر خالص، هي مستمتعة جدا والناس بتعملها كويس جدا. Have you read anything about this place before visit? I mean pyramids, Sphinx and something like that? Yeah, my aunt had come with her 4 daughters, and they had amazing pictures, so I wanted 4 daughters? Yes. You have 4 daughters? No, my aunt. Yeah, your aunt. Yeah, not me. And Of course not. No, and then I wanted to come because I saw the pictures were amazing, and she said it was a wonderful country. She was actually here for 2 weeks. Yeah. هم هنا لمدة أسبوعين، هي وولاد خالتها 4 بنات، وهم قروا فعلا عن المكان ومستمتعين بيه جدا. So what other place you plan or schedule to visit? We're supposed to be going to south of France, and then we're going to go to Thailand. I'm talking about Egypt. هي طبعا هتروح تايلاند. No, we're just staying in Cairo, that's it. Yeah, We're Cairo. only doing 3 nights here. We're going to the Nile River tonight. Nile River for cruise or just to visit? And for a cruise, we're doing a dinner cruise through. هتعمل جولة في نهر النيل. And then tomorrow we're planning on going to a mosque. And that's which mosque do you remember? I think he said Citadel. يا محمد علي ماسك. هي هتروح تزور القلعة وهتزور جامع محمد علي على وجه التحديد. So I know that you have listened a lot about Egypt before coming. So what are the places you recommend to visit in Egypt? Well, we've only been to one place. It's Cairo, so we don't know yet. Cairo have a lot of places to visit. Things to do, so we're going to be busy. I mean, after night, in the night, during the night, what the place you have scheduled to visit? I mean, do you listen about Khan al-Khalili, about Al-Hussein? We don't know yet. We just asked the hotel what to do. You don't have guide with you? Yes, we do. We have one guide. You have one guide? Yes, we have a guide. He has to recommend you Khan al-Khalili. You can have a lot of souvenirs there. Ooh, sounds nice. I love souvenirs. Very nice. Yeah. So you said you have visited another countries abroad. What other countries you have visited for tourism? Well, we did Istanbul last year. Istanbul, Turkey. Yes, and it was very nice and safe also. Israel, Palestine. In Palestine? Yes. Everywhere in Europe, some of the U.S. For Egypt, what's make Egypt more distinguished comparing to other countries? It's very intact, I think. I think it's still you still see everything how it used to be.
هي قالت ان هم زاروا اسطنبول، زاروا اماكن تانية كتير، ومعظم الاماكن اللي زاروها امان. ولما سالتها ايه اللي بيجعل مصر متميزه عن اي مكان اخر، قالت ان مصر زي ما هم قروا عنها هي بالفعل مختلفه. So thanks a lot and we'd like to tell a message to your people in your country. You should visit Egypt. It's amazing. Definitely come to Egypt. It's safe. It's okay. لازم تزوروا مصر، وارجوكوا تعالوا زوروا مصر. ايوه. اهلا بحضرتك، اتعرف عليك. مهندس كامل كتات من دمنهور بحيره، وعندكم هنا زياره للقاهره، بنزور المناطق الاثريه بتاعتنا الجميله اللي طبعا لازم كل حد بيجي يزورها من اي حته في العالم، فاحنا اولى بينا ان احنا نيجي نزور الاماكن دي، واشياء جميله وحاجات كويسه، وان شاء الله المنطقه تتطور احسن واكتر. المنطقه تتطور وتبقى احسن، والسياحه ترجع تاني زي ما كانت زمان، لان احنا كنا بنيجي زمان في الستينات وفي السبعينات الحركه السياحيه كانت جميله بس على الهوا. ايوه، فان شاء الله ترجع تاني الحركه السياحيه وتنشط ونرجع زي زمان، ونقول للزمان ارجع يا زمان. اهلا بحضرتك. وان شاء الله كل شيء يرجع جميل. اتعرف عليكم. ايمن عبدو من القاهره يا فندم. اهلا بيك. اشمعنى اخترت الهرم تاني يوم العيد عشان تزوره؟ والله دي فرصه سعيده ان انا اعرف ولادي بالاماكن الاثريه اللي موجوده في مصر، واعرفهم كمان انشطهم، ده مكاننا ودي بلدنا، ولازم نبقى ارقى من كده، ولازم نبقى اعلى من كده ان شاء الله. بس مش كل دول ولادك صح؟ انا ولادي دول كريم وبس. طب اتعرف عليكم، اسمك ايه؟ كريم. سنه كام يا كريم؟ سنة 4 ابتدائي. رايك ايه في الهرم؟ اسمك؟ باسم. رايك ايه؟ حلو. اول مره تيجي؟ اول مره يجي. اول مره تيجي. اتعرف عليك. عمار عبد الحميد. عمار انت في سنه كام؟ تالتة اعدادي. تالتة اعدادي. عمار، ايه اكتر ماده بتحبها؟ الانجليش. اشمعنى الانجليش؟ انا عندي رغبة ان انا اطلع مترجم لغة انجليزية. انت عارف ان مصر بلد سياحي من الطراز الاول؟ يعني الانجليش ده مهم جدا، ان انت تعرف ترحب بضيوفك، وان انت تديهم فكره كويسه جدا عن مصر. اول ما تقابل اجنبي ممكن تقول له ايه؟ قول له ويلكم تو ايجيبت. انا سعيده بيك، وعايزه كمان ان انت تقرا اكتر عن التاريخ. انت اكيد درست عن الاهرامات والفراعنه والدوله المصريه القديمه. عايزه اعرف كمان انت رايك ايه في الاهرامات، ايه المعلومات اللي تعرفها عنها؟ رغم ان هي من 7000 سنه منذ الفراعنه، وانها مجد عظيم لمصر. اسمك ايه؟ مروان. اسمك ايه؟ مروان. مروان. علي صوتك، انت مكسوف ولا حاجه؟ ده احنا في العيد. عملت ايه في العيد؟ ايه؟ كلت ايه في العيد؟ كلت ايه؟ كلت ايه كشري. شكلك ما كلتش حاجه خالص. كلت. بجد بتحب الاكل؟ طيب ايه رايك في الهرم؟ اول مره تزوره؟ ايه اللي عاجبك هنا؟ حلو. حلو. مش الهرم عاجبك حاجه؟ حلو. حلو. انت اللي حلو. اتعرف عليكي. جانا، عندك كام سنه؟ ايه. تعرفي تغني اغنيه العيد؟ اه. تحبي مصر ولا لا؟ ايوه. تحبي مصر ولا لا؟ اه. لو ما قلتيش بحب مصر هسيبك. بحب مصر. هي كمان بتموت فيكي. اتعرف على حضرتك. احمد وهب عبد المرضي. اهلا بيك. حضرتك بتشتغل ولا بتدرس؟ حصل على بكالوريوس تجاره. ما اشتغلتش اكيد. لا ما اشتغلتش. مش ممكن يكون الخير ده كله في بلدنا وبنقول يا شغل. ان شاء الله ان شاء الله الحال هيتحسن، وكل مصري من حقه ان هو يجد فرصه عمل في بلده. يعني لما بتشوف الحضاره والتاريخ، وبتشوف اكيد انت طبعا شفت ده في المدرسه هنا اكتر من مره طبعا، وانا ماده التاريخ دي كانت ماده مهمه اساسيه بالنسبه لي في الثانوي، وطبعا الاهرامات دي شموخ وعظمه وحضاره، وطبعا تقدم وحضاره طبعا، وبتحكي عن الحضاره بتاع الفراعنه 7000 سنه طبعا، وكل حاجه فيها طبعا معموله بهندسه، يعني لحد دلوقتي العلماء بيبحثوا فيها طبعا، وبيبحثوا، هي كل يوم ان شاء الله هيبقى فيه جديد ان شاء الله. اسم حضرتك ايه؟ عصام الشاعر. حضرتك بتشتغل؟ في مجال السياحه. اهلا بحضرتك. مجال السياحه جميل جدا، ان مجال السياحه يعني هل ينفع؟ يعني احنا طبعا عندنا حضاره وتاريخ وشيء جميل، لكن عايز اعرف هل هنفضل نتكلم عن الماضي كتير ولا هيبقى فيه مستقبل؟ لا في مستقبل باذن الله. ازاي ممكن يبقى فيه مستقبل؟ والله طول ما في استقرار كويس. ممكن الماضي يبقى مندمج مع الحاضر، ازاي المستقبل يبقى مرايه تعكس عظمه اهالينا واجدادنا؟ لا والمستقبل يعني باذن الله كده خير، يعني باذن الله مصر كويس يعني، وربنا يكرمنا. لا تؤخذ الدنيا تمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. ايه اللي ممكن نعمله؟ نعمل كل حاجه خير يعني باذن الله لمصر، يعني نقدم كل حاجه. اكيد خير، بس ايه؟
حضرتك في مجال السياحه، ايه اللي انت عايزه عشان السياحه تعود الى عصرها تاني؟ ايه اللي انت عايزه عشان خاطر استقرار بس. تعمله ازاي كمواطن؟ ازاي؟ مش هنتكلم عن الدوله، نساعد بايدينا، احنا عايشين هنا ونساعد بايدينا، يعني نساعد بكل حاجه، بيساعد بكل حاجه، يعني نساعد عشان حتى ما يحصلش اي مشاكل هنا. ما خلاص هنسال الشباب لان هم اللي هيعملوا بايديهم. اتعرف عليك. ابراهيم احمد. اتعرف عليك. سكرة. عمالين نقول ماضي وحضاره وتاريخ و7000 سنه، ودي حقيقه وده واقع ما حدش يقدر ينكره في العالم، لكن عايزين نتكلم عن الحاضر، عايزين نتكلم عن المستقبل. المستقبل مش هنعمله غير بايدينا زي ما اجدادنا عملوا الماضي. ايه اللي ممكن تعملوه يا شباب؟ نبني مصر بايدينا اولا. هنبنيها ازاي؟ نشتغل وننتج. نشتغل وننتج ونبص لنفسنا. ممكن ازاي نبص لنفسنا؟ ممكن ازاي يبقى في شغل وانتاج؟ في شباب مش لاقي شغل، هل ممكن يساهم ولا خلاص يقعد في البيت ويزعل؟ لا طبعا يساهم ويحاول اللي هو يشتغل ويعمل نفسه شغل، هم يعملوا شغل كمان، لو ما فيش شغل هم يعملوا. العمل بس ولا العمل والقيم؟ لا طبعا عام والقيم اولا. ايه القيم اللي محتاجين نثبتها كشعب مصري ليه حضاره الاف السنين؟ القيم ان احنا نسال ايه القيم؟ نحترم بعض، نحترم بعض، الصغير يحترم الكبير. الاحترام كان في الدوله الفرعونيه شيء عظيم، متبادل بيننا وبين بعض عشان نقدر نتقدم ونبقى احسن. مين يعرف ان الوصايا بتاعت اجدادنا عن نهر النيل كانوا بيقولوا فيها ايه؟ مين يعرف؟ نهر النيل ده نهر النيل المقدس. كانوا بيطلبوا ايه من الشعب اللي احنا عايزين؟ كانوا بيطلبوا ان هم يحافظوا على نهر النيل ما يلوثوش. من ضمن القسم ايه؟ لا تلوث نهر النيل. طبعا عامة انا بعشق حاجة اسمها اجانب، بعشق جدود المصريين، لان انا اساسا من الهواية بتاعت جدود المصريين. حتى الحاجة معايا في الكتالوج معايا اهوت. ايه اللي معاك في الكتالوج؟ وريني. ده الكتالوج ده هنا الصوت والضوء. وحضرتك بتشتغل ايه اصلا؟ انا فاتح مرسم. الله فنان. فاتح مرسم بردي. الفن ابتدعوه المصريين القدماء. طبعا هو نبات البردي، النحت والرسم وكل حاجه. هو عامة نبات البردي دي زهرة اسمها زهرة اللوتس، اللي هي البابيروس او نبات البرد. اللي هم كانوا بيستخدموها. انا حتى معايا صورة هنا ليها كمان اهيت، اللي هي جميلة. طيب هنستكمل لقائنا مع الشباب. اتعرف على حضرتك. احمد زايدر، مؤسس حركة شباب مصر، تحالف تطوير العشوائيات، فرقة حوارينا. اهلا بيك. احنا بنتكلم زي ما قلنا ان احنا حضارة قديمة جدا، وعايزين كمان مش دايما الكلام يبقى على الماضي والتاريخ، اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، لكن احنا عايزين نعمل حاضر، عايزين نعمل مستقبل. ازاي ممكن نعمل ده؟ نعم، اولا يعني احنا بنهني الشعب المصري بالعيد الكريم، عيد كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتم طيبين. بنهنئ القيادات. في رسالة بنبعتها النهارده، احنا شباب بنبعت رسالة لشباب مصر، بنقول لهم النهارده الدنيا كلها حول مننا فيها يعني فيها ما يكفيها، لكن لازم الشباب بتاعنا يكون واعي، لازم يكون فاهم كويس جدا، لازم يكون عارف مقريات الاحداث حوالينا ماشيه ازاي. الحكومه ايا كان امرها مش ممكن تحل هذه الامور لوحدها، لازم تكاتف الشعب، لازم يكون تكاتف الشعب والشباب. احنا كشباب النهارده فكرنا ان احنا اكتر من فعاليه موجوده، ولكن النهارده في الهرم بالذات نبعت برساله للشباب نقول لهم ان احنا لو ما عرفناش التاريخ بتاعنا لازم يكون كويس الشباب عارف التاريخ بتاعنا، عارف الحضاره بتاعتها عشان يقدر يبني المستقبل بالظبط. النهارده في حركه في التنميه ان شاء الله جايه، لازم نقول شباب مصر مش كل الامور كلها ان احنا يبقى امورنا كلها منصبه على السياسه، في امور تنمويه كتيره جدا موجوده لازم نساعد. وعلى فكره كل حاجه بتوصل للسياسه، الاقتصاد بيوصل للسياسه، العمل بيوصل للسياسه. المهم السياسه الهدف منها ايه؟ النهوض بالوطن. السياسه مش ما فيش حد بيقول سياسه عشان هو بيحب السياسه لمجرد انها سياسه، السياسه ما هي الا طريق لاصلاح الوطن. احنا عايزين نكلم الشباب الحلو ده، تعالى وريني ايه العقال الجميل ده. ايوه بنوصلها ان الشباب هنا بيعملوا اغاني. طبعا في رساله بيغنوها. عايزه اتعرف عليك، تعالى قرب. اسمك ايه؟ سليم مصطفى. اهلا بيك. قولي انت اول مره تيجي الهرم؟ انت في سنه كام؟ سنه 6. قول لي بقى بالنسبه للعقال ده انت لابسه ليه؟ عشان الشمس ولا ايه وجهه النظر بتاعت حضرتك؟ لا الثقافه الثقافه اللي ايه؟ كمل. الثقافه المصريه بتاع القديمه. الثقافه العربيه. احنا قوميه عربيه، احنا مش مصريين بس. برافو عليك. انت بتحب يعني انت بتحب تيجي الهرم ولا بتروح اماكن تانية؟ لا صراحه اول مره اجي الهرم. اول مره. طيب نتكلم مع الشباب. اتعرف عليك. خالد شهرة الاجنبي. ليه اجنبي ليه؟ مش مصري؟ يعني جاست ستايل بس مش اكتر. جاست ستايل بس، عايزين من جوه الجوهر يبقى مصري صرف. كريم والشهرة بوليكا. علي والشهرة السفير.
الشهرة دي جامدة جدا. ده نموذج من الشباب النهارده بيقدم موضوع رساله جدا جدا للشباب، عملي بنقول للشباب احنا ازاي بنحب بلدنا، ازاي ان احنا عايزين المرحله الجايه يكون كلها تنميه بالفعل مش بالكلام فقط بس. انا سامعه ان انتوا بتعملوا فن، ان انتوا بتغنوا. طب يلا عايزه بقى اسمع ادائكم. بصوا بقى للكاميرا. هتسمعوني حاجه عاطفيه ولا حاجه لمصر في الجو الجميل اللي احنا حاجه لمصر، حاجه لمصر. هنغني حاجه اسمها حلوه يا بلدي. حلوه يا بلدي كلنا عارفينها. يلا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. هو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، أملي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حبي كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة الخدين كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشاطئين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. هو جميلة جدا وبشكركم. وأجمل أغنية نختم بيها النهاردة من أجمل مكان في مصر، مش بس في مصر، ده أجمل مكان في العالم، الأهرامات الثلاثة، جدودنا اللي بنوا هذا المكان العظيم، هذا المكان الجميل. أنا بشكركم فعلا على هذا المكان، وبقول لكم نلتقي إن شاء الله في يوم ثالث في العيد، وبقول لكم إن إحنا النهاردة تاني يوم العيد، بكرة إن شاء الله هيبقى لقاء ثالث. وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بكره النهارده كان من الهرم، بكره هيبقى من الحديقه الدوليه مع فريق عمل جديد. والى اللقاء، سعدنا بيكم في القناه الاولى، واسره القناه الاولى بتقدم لكم احلى تحيه معطره بالورود في عيد الفطر المبارك ورسالة الأولى. إلى اللقاء، بنحبكم جدا، بنحب أجمل شعب في الدنيا، وعايزينكم تحبونا ونتعاون كلنا مع بعض عشان خاطر البلد دي تستاهل كل خير. عارفه يا سلمى انا بحلم بايه؟